구글이 태양광 드론을 이용해 차세대 5G 이동통신 주파수를 지상에 쏘는 시험을 진행하고 있다고 가디언 인터넷판이 보도했습니다. 구글은 미국 뉴멕시코주에 있는 민간 우주공항인 스페이스포트 아메리카에서 스카이밴더라는 암호명을 붙이고 비밀리에 시험을 진행하고 있습니다. 스카이밴더는 드론으로 28GHz 대역의 고주파를 쏴 현재 쓰이는 LTE의 최대 40배 속도로 데이터를 전송하는 방법을 시험 중입니다. 구글은 이번 시험을 위해 미국 연방통신위원회로부터 올해 7월까지 뉴멕시코에서 시험을 진행할 수 있는 허가를 받아둔 상태입니다. Hello? Hey, Lori, what you guys up to? Hey, Lise! Just getting ready for dinner. Mark invited a few friends over. Oh, nice. Well, I'd love to see you. Well, do you want to join us? Maybe you could bring the boat over. I have something better in mind. I'll see you in 2 minutes. How are you going to get here in 2 minutes? It's a surprise. You'll have to wait and see. Okay. All right. I'll see you soon. I'll see you soon. Okay. Bye-bye. 세계 최대 편의점 체인 세븐일레븐이 드론을 이용한 상업적 배달에 성공했습니다. 아마존은 물론이고 구글 역시 드론 배달 프로젝트를 진행 중이어서 본격적인 드론 배달 시대가 멀지 않아 보입니다. 방주희 PD입니다. 고객이 택배를 주문하자 물류창고의 직원들이 바삐 움직입니다. 주문한 물품이 담긴 박스를 싣고 날아오르는 드론. 고객의 집 앞마당에 택배 상자를 무사히 내려놓는 데 성공합니다. 온라인 상거래의 강자인 아마존이 이달 초 드론을 이용한 첫 상업적 배달에 성공했습니다. 주문에서 배송까지 13분밖에 걸리지 않았습니다. 세계 최대 편의점 체인 세븐일레븐 역시 미국 내 드론 배달에 성공했습니다. 세븐일레븐은 정기 서비스가 처음 실시된 지난달 모두 77건의 드론 배달 서비스를 제공했다고 전했습니다. 주로 따뜻하거나 차가운 음식, 처방전이 필요 없는 약 배송이 인기를 끌었습니다. 구글의 모회사인 알파벳 역시 식품과 음료를 $6에 배송하는 서비스를 준비 중입니다. 그동안 기존 물류업계에서는 드론 배달에 대한 회의론도 많았습니다. 무거운 물품은 배송하기 어려운 데다 배달용 드론이 아직 완벽하지 않아 사고로 이어질 수 있기 때문입니다. 또 복잡한 정부 규제와 보안에 대한 우려로 대규모 드론 배달을 허가받기 어려울 것이라는 지적도 있었습니다. 하지만 많은 장애물에도 불구하고 드론 배달 서비스의 상용화를 위한 발걸음은 점차 빨라지고 있습니다. 연합뉴스TV 방주입니다. EHang 184
is the safest, smartest, and eco-friendly low-altitude autonomous aerial vehicle aiming on providing medium-short distance transportation solution. Early in 2013, Yihong started a disruptive and revolutionary plan of making this new generation of autonomous vehicle. This vehicle is set to match three philosophies: absolute safety by design, automation, and sync flight management platform. In 2011, Yihong's founder and CEO Hua Zhi's best friend Chen Ji deceased from a flight accident. Shortly after, Hua Zhi's helicopter coach also lost his life when a helicopter malfunctioned. Those two accidents erases Hua Zhi's determination of designing an absolute safe aerial vehicle. In 2013, Hua Zhi dropped everything, starting from designing bigger motors and augmenting his flight control system. In 2014, Guangzhou Yihang was founded and commercialized the Ghost Drone 1.0 as a consumer product. And at the same time, Yihang 184 project continues. With a reunion with its alumni and old buddies in the industry, Yihang established its core engineering team associated with Yihang 184 AAV that included Sun Xun and Liu Renping, whom Hua Zhi worked together back in 2005 and built the first coaxial double-rotor helicopter in China. This is how we started. This is the uncultivated land that we use for test flights. During the raining season, we can only fly inside. Sometimes we test the AAV in the dark of the nights. It doesn't always go with what you expected. We took the data, analyzed the root cause, and get back to flying once more. The journey of Yihang 184 is paved with obstacles, but we keep making unremitting endeavors to successfully achieve the design KPI of prototype during the test flights. And this leads to the official project kickoff of Yihang 184 AAV. Yihang designed and developed our own propeller dynamic testing system. This is how we have done it. Yihang attracted the best talents to work on structural design, industrial modeling design, and manufacturing delivered by top composite material team. All part of Yihang 184 are designed and produced by ourselves. Here comes the official testing for Yihang 184 chassis, group of engineers on site, troubleshooting and reload. We have the application designed for Yihang 184. After setting up the flight plan with a single click, user can take off on any location, sit, relax, and enjoy the flight. Yihang will always keep in mind of its humble beginning, put our heart and soul with the products we build. Absolute safety by design, automation, and sync flight management platform. You have our word. Once we begin, we will never give up. 속도감 또 박진감이 넘치는 스포츠 경기 좋아하는 분들 많이 계실 텐데요. 그래서 이제 슈퍼볼이나 F1이 큰 인기를 끄는 것 같아요. 맞습니다. 이런 스포츠들이 가지고 있는 박진감과 최신 IT 기술이 결합을 한다면
어떤 모습일까요? 드론에서 그 해답을 찾을 수 있을 것 같습니다. 전주시가 창단한 세계 첫 드론 축구단의 시범 경기 현장 이혜리 기자가 다녀왔습니다. 부딪혀도 깨지지 않는 탄소 복합 소재 장비를 입고 드론 선수들이 날아오릅니다. 지름 80cm의 골대를 향한 고개 비행. 거리가 가까워질수록 상대팀의 열띤 수비가 이어지고 들어갈 듯 말 듯 아슬아슬하게 골대를 벗어납니다. 안타까운 탄식도 잠시, 집중력을 발휘해 결국 득점에 성공합니다. 6대6에서 득점 나왔습니다. 7대6. 1세트에 3분, 모두 3세트로 이루어진 경기는 좀처럼 눈을 떼기 힘들 만큼 박진감 넘칩니다. 통통 튀는 게 정말 재밌어 보였어요. 골대 안에 드론을 집어넣어서 득점을 한다는 방식도 정말 새로웠던 것 같아요. 전주시가 세계 최초로 창단한 드론 축구단에는 대표 선수 23명이 뛰고 있습니다. 교사와 회사원 등 각양각색 선수들이 드론에 대한 열정 하나로 뭉쳤습니다. 팀 경기인 만큼 팀워크를 위한 훈련도 빼놓지 않습니다. 지금 다양한 전술이 가능하거든요. 주로 주말을 이용해가지고 훈련을 임하고 있습니다. 전주시는 드론 축구의 저변 확대를 위해 구장과 골대, 공의 규격을 정하고 적극적인 홍보에 나서고 있습니다. 앞으로 독일, 세계, 대한민국뿐만이 아니라 전 세계 축구팀이 만들어져야 또 리그가 만들어지기 때문에 이것을 대한민국 전역으로 또 전 세계로 보급시키는 역할들을 하게 될 것 같습니다. 신기술로 탄생한 드론 축구. 색다른 즐거움을 선사하는 새로운 스포츠로 자리 잡아가고 있습니다. YTN 사이언스 이혜리입니다.
다음 소식입니다. 여러 방면으로 쓰이고 있는 드론이 군사 분야로도 그 활용도를 넓히고 있습니다. 우리 육군도 처음으로 드론을 전투에 실전 배치하는 전투단을 만들기로 했습니다. 물론 문제도 있습니다. 배승주 기자입니다. 드론이 빠른 속도로 날아갑니다. 직진을 하다 곧바로 뒤로 날아가고 공중에 멈췄다 솟구쳐 오르기도 합니다. 발사대에 오른 드론이 하늘로 올라갑니다. 손으로 던져 날려보내는 드론은 상공 8km까지 올라가 1시간 정도 날 수 있습니다. 오늘 열린 드론쇼 코리아에는 일반 드론부터 이런 정찰용 드론까지 200대가 넘는 최첨단 드론이 전시됐습니다. 특히 우리 육군은 드론과 로봇을 합친 드론봇 전투단 창설도 앞두고 있습니다. 카메라가 달린 원격 사격 로봇입니다. 게임처럼 조이스틱 버튼만 누르면 사격이 가능합니다. 하지만 문제도 있습니다. 전쟁이 아무래도 편해지는 만큼 좀 개전 가능성도 굉장히 커지고 그다음에 민간인 살상도 손쉽게 되고 여러 가지 윤리적인 숙제들이 남기 때문에 실제 아프간 전쟁에선 드론 공습 사망자의 90%는 민간인으로 밝혀지기도 했습니다. JTBC 배승주입니다. 총을 쏘는 드론의 모습을 담은 동영상이 유튜브에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 위협적으로 보이는 이 드론은 미국의 10대가 만든 것으로 알려졌는데요. 미 연방항공청이 긴급 조사에 나섰습니다. LA에서 정재훈 특파원입니다. 반자동 소총을 장착한 드론이 날아오르더니 마네킹을 향해 잇따라 총을 쏩니다. 표적이 된 마네킹은 산산조각이 납니다. 폭발물을 장착한 드론이 차량 안에 들어가자 차량에서는 큰 폭발이 일어납니다. 드론을 활용한 무기의 개념을 설명하는 동영상들입니다. 미국 커네티컷주에 사는 10대 청년도 유사한 장치를 만들었습니다. 드론에 장착된 반자동 소총이 자유자재로 날며 표적을 향해 잇따라 총을 쏩니다. 지난 10일 처음 유튜브에 올라온 14초짜리 동영상은 200만 명이 조회하는 등 큰 인기를 끌고 있습니다. 청년의 가족은 리모컨으로 작동시키는 장난감과 유사한 비행물체일 뿐이라고 해명했습니다. 문제는 이 청년의 경우 주법을 어기지 않아 처벌이 쉽지 않다는 겁니다. Fortunately, I mean, it's just an aspect of technology. All technology, its purpose is in the hands of the person that's applying it. 논란이 일자 미 연방항공청이 드론 관련 규정을 어겼는지 조사에 나섰습니다. 또 범죄 관련 법규를 위반했는지도 조사하기 위해 사법당국과 협력할 예정이라고 밝혔습니다. 드론을 악용하는 사례가 늘고 있는 가운데 개인용 첨단 무기로 활용할 가능성까지 제기되면서 관련 법규 정비가 시급하다는 목소리가 높아지고 있습니다. LA에서 YTN 정재훈입니다. 군사용 스나이프 드론, 스나이프 나노 쿼드로토입니다. 스나이프 나노 쿼드로토 드론은 전투 지역에서 보병들의 상응 대응 능력을 증가시켜주는 정찰용 쿼드롭터 드론인데요. 미국에 위치한 에어로바이로먼트사에서 선보인 전투용 드론 스나이프 나노 쿼드로터는 일반적인 전투작전 지역에서 휴대하며 활용 가능한 소형 드론인데요. 군사작전 중 안전을 담보하지 못하는 지역에서의 주변 상황을 탐색하는 용도로 투입되는 드론입니다. 이를 통해 전투 지역의 보병들에게 안전하고 빠른 주변 상황 파악은 물론 신속한 대응을 가능하게 해주는데요. 이 스나이프 나노 쿼드로토는 긴박한 전투 상황에서 활용되는 만큼 신속한 실전 투입이 관건일 텐데요. 평소 소형 하드 케이스에 보관하며 휴대하다가 투입 시 1분 이내에 공중에 띄워 임무에 투입시킬 수 있다는 것이 장점입니다. 이 스나이프 나노 쿼드로토의 가장 큰 장점은 고성능 적외선 카메라가 탑재되어 있다는 것인데요. 이 드론의 조종을 담당한 병사는 전용 컨트롤러를 통해 이 카메라에 담기는 영상을 실시간으로 확인할 수 있고요. 최대 비행 속도는 시속 35km, 완충된 배터리당 연속 비행 시간은 15분 정도이고요. 시속 32km에 육박하는 강한 바람에서도 안정적으로 비행이 가능하다고 합니다. 여기에 이 스나이프 드론은 심플한 컨트롤 방법이 적용되어 드론 컨트롤 훈련은 4시간의 교육만 이수하면 가능할 정도라고 하는데요. 군사작전용으로 출발해 제작된 이 드론은 군사용은 물론 2017년 후반기부터는 경찰에 정식 공급될 예정이라고 합니다. 군사용 스나이프 드론, 스나이프 나노 쿼드로토 드론이었습니다.
농약 대신에 물을 내놨어. 자, 함성과 박수 한번 부탁드리겠습니다. 학생 나가요, 나가. 뒤로 가. 일단 조정 한번 해볼까요? 저 기종 이름이 뭐죠? X8G입니다, 이게. X8G. G. 한 뭐 조종 거리는 어디까지 되는가요? 조정 거리요. 저 강 넘어갑니다. 어. 근데 이게 왕구는 바람을 많이 탑니다. 오늘 바람 엄청 불어요, 지금. 근데 바람 세네요. 그래도 잘 나는데요. 이게 바람 SF 영화에서는 보는 거. 자동으로 이렇게 되도록은 항법 기능은 없죠, 저거는? 그건 없습니다. 왕구는. 그럼 조정해서 여기까지 오게 일단 해야겠네. 이게 땡겨야 되는데. 잘 안 옵니다, 이게. X8? X8G. X8G. 지금 이게 바람이 막 불어도 안 옵니다. 근데 모든 텐션이 너무 올리면 바람이 땡겨도 바람이 안 내려와요. 그때도 스로틀을 잘 가고 우리가 지금 풀어 있는 건가요? 지금? 일단 착륙을 지켜가지고. 이야, 조종소리 대단하십니다. 그래가지고 이제 이거 네. 해가지고. 네. 이거 뭐 녹색 포지션 들어가 있잖아요. 네. 이가 뭐? 배터리가 다 된 거 아닌가요? 아니요, 배터리 새 배터리인데. 아, 이거다, 이거. 그거는 뭔 버튼이죠? 요 울로 이 녹색 뿌릴 때. 네. 이러면 사진 찍게. 예. 녹색 뿌릴 때 자동 영상 찍히는 거죠? 예. 사진. 사진? 저 그냥 그 포즈 상태. 그럼, 예. 불 들어왔잖아요. 네네. 한 번 누를 때마다. 그럼 사진 찍으려면 뭐 누르면 되죠? 요거 울로 올리면 돼요, 요거. 그러니까 사진, 빨간불 들어왔다가 꺼지잖아요. 그럼 요 사진이 되고, 그 다음에. 밑으로 하면은? 예. 빨간불이 계속. 깜빡하면 이게 동영상입니다. 네. 그리고 비행을 하시고. 네. 내리가 착륙 다시 해가지고 요거를 다시 한 번 더 눌러줘야 됩니다. 네네. 그러면 이제 녹색불 되면 사진이. 그 안에 파일 저장되는 거 보려면 어떻게 하면 되죠? 지금 뭐죠, 지금 SD 카드를 꼽는 거 리더기. 예. 컴퓨터에 넣으면 그게 파일이. 요 카드 빼는 거 있는가요? 예, 요 카메라, 요걸 체크해가지고. 예. 카메라 빼내면 SD 카드가 요 안에 있습니다. 오케이. 그럼 블랙박스하고 비슷하겠네. 예, 똑같습니다. 근데 이게 띄워놓으면, 이 짐벌이 없으면 화질은 막 울렁울렁해. 네. 젤로 현상만 하시죠. 일단 한번 떠올려 보겠습니다. 알겠습니다. 이제 녹색에서 사진이 잘 안 되나? 예. 지금 됐죠, 그죠? 예. 이 상태에서 이제 올리면서 동영상이 찍히네요. 그러면 이제 위로 올리면 사진이 자동으로 찍히는가요? 연속으로 찍히는 건가요? 예, 지금은 동영상에서는 안 되죠. 동영상은 계속 찍히고. 지금은 동영상 모드고? 예, 모드니까 안 되고. 예, 그럼 다시 이제 할 때는 내려서 다시 사진 모드로 바꾼 다음에? 사진 찍을 할 때는 이제 그걸 내려가지고. 예. 다시 이제 울로 한번 올리면 사진 찍히죠. 그러면 이제 사진 모드 해놓은 다음에 연속으로 짜서 자동으로 찍히는 건가요? 그렇죠. 한 번 누를 때마다 한 번씩 다 찍혀요. 뭐 어떻게 뭘 눌러야 되죠? 울로 계속 위로 우려. 예. 자, 일단 착륙시켜서 사진 한번 찍어보겠습니다. 알겠습니다. 우리 한번 찍어보죠, 우리. 소리 들려. 우리 찍으려고 하기 힘들다. 예. 앞으로 해. 왜냐면 이 바람이 불어가지고. 그렇죠. 예, 맞습니다. 예. 우리는 찍기 힘들어요. 이제 일단 동영상 모드 되지. 예. 바람이 막 엄청 센데요, 오늘. 때문에. 이제 고도 좀 올려가지고. 예. 이제 이러면 저쪽에
당이 찍힌 거지. 네. 한 번씩 올릴 때마다 사진 한 번씩 찍혀요. 네. 그래서 이제 우리를 찍으려고 그러면 네. 됐는데 이러면 이제 우리가 사진으로 찍히는 건가요? 예, 사진으로. 이거 뭐 고도계 이런 건 아직 안 나타나죠? 그건 없어요. 이게 눈으로. 지금 이게 굉장히 높은 거거든요, 그렇지. 이것도. 예. 야, 거리상 뭐 150, 200. 저까지는 한 100m 정도 됩니다. 예. 엄청난데요. 아, 보입니다. 시력 테스트 하는 것 같네. 못 찾겠어요. 아, 뜯어야 되는데, 이거. 아이고, 그죠? 개체가 떨어졌어. 아. 멀리 가.
빨간불이 계속 깜빡하면 이 동영상입니다. 네. 그리고 비행을 하시고 네. 내리가 착륙 다시 해가지고 요거를 다시 한 번 더 눌러줘야 됩니다. 네네. 그러면 지금 됐죠, 그죠? 이 상태에서 이제 올리면서 동영상입니다. 네, 저 빨간불이 깜빡깜빡하죠? 예. 지금 지키고 있어요. 한번 조정해보세요. 빛은 멋있는데 아직 조정 감이 안 잡히죠? 왜 이러지? 슬로퍼이 덜 올라갔는데? 이거만 쓰면 콤마 되고 있어요. 되고 이거 슬슬 밀어요.
한국항공우주연구원은 2013년 국내 최초로 실내 군집 비행 시스템을 개발하였고 이후 군집 비행 필수 요소 기술인 정밀 제어 기술을 개선하여 볼 잡는 드론을 개발하는 등 요소 기술을 활용하기도 하였습니다. 또한 실외서의 정밀 위치 인식 기술을 접목하여 기술의 성숙도를 더욱 향상시킨 실외 정밀 군집 비행 기술을 개발했습니다. 실외 군집 비행을 수행하기 위해서는 RTK GPS 베이스 스테이션, 지상국 시스템, 시나리오, 그리고 드론이 필요합니다. 일반적으로 GPS 기반 드론은 위성으로부터 위치 정보를 수신받지만 이동 시 오차가 5m 이상 발생하게 되어 정밀한 제어가 불가능합니다. 하지만 항우연에서 개발한 실외 군집 비행은 드론이 위성으로부터 위치 정보를 받을 뿐만 아니라 RTK GPS 베이스 스테이션으로부터 보정 신호도 같이 받게 되어 10cm 이내 위치 오차가 가능해집니다. 또한 과도한 통신량을 줄이기 위하여 시나리오 정보를 드론에 탑재하고 공통적인 보정 신호 정보를 모든 드론들에게 한 번에 보내주도록 하여 운영 드론 수와 관련 없이 안정적인 통신이 가능하도록 개발했습니다. 이와 함께 바람, 환경 등을 극복할 수 있는 정밀 제어를 위해 오픈소스 기반의 픽스호크를 활용하여 내부 알고리즘을 보완, 다양한 드론 시스템을 적용할 수 있으며 간간한 정밀 위치 인식을 위하여 RTK GPS와 GPS 방식 중에서 상황을 인지하여 선택하는 모드 스위칭 알고리즘을 자체 개발하여 안정적인 비행이 가능하도록 했습니다. 항우연에서 개발한 실외 군집 비행 기술은 저가 시스템으로 센티미터급 정밀 위치 인식이 가능하며 세계 기술과 대등한 기술을 확보했습니다. 정밀 실외 군집 비행 기술은 최근 평창 동계올림픽의 오륜기 형상 시험과 같이 예술문화와 접목하여 공연 문화 등에 활용되고 있습니다. 그리고 핵심 요소 기술인 정밀 위치 인식, 다수 드론 제어 및 통신 기술은 향후 인공지능 기술과 접목하여 조난자 탐색, 농작물 인식, 그리고 실시간 지도 생성 등 산업 전반에 걸쳐서 활용될 수 있기 때문에 정밀 군집 비행의 시장성은 무궁무진하다고 판단됩니다. 실외 군집 비행 기술은 농업, 재난 관리 등 다양한 분야에 접목되어 활용될 것으로 예상되며 앞으로 가상현실과 같은 IT 기술과 결합하여 새로운 분야로 확대될 것입니다.
그럼 지금부터 드론 군집 비행 및 중앙관제 시연을 시작하겠습니다. 귀빈 여러분, 안녕하십니까? 저는 주식회사 케메센의 대표를 맡고 있는 박태윤이라고 합니다. 바쁘신 와중에도 본 시연에 참석하셔서 자리를 빛내주신 국회, 정부기관 및 군 주요 인사 여러분, 그리고 산학연 관계자 여러분께 먼저 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 이렇게 모시게 되어 큰 영광으로 생각합니다. 오늘 시연은 약 4개월 전에 출시된 드론 운영 플랫폼 로포에 관한 것입니다. 중앙관제실에서 거리 제한 없이 드론을 조종하고 다수의 드론을 한 명이 조종하며 정보를 자동으로 서버에 저장하는 플랫폼입니다. 그럼 우선 시연 내용을 요약하여 말씀드리겠습니다. 먼저 로포의 기능을 요약한 영상 상영이 있겠습니다. 이후 정찰 드론의 정찰 임무 시연을 보여드리고 그 후에는 군집 드론 20기의 군집 비행 시연을 진행하겠습니다. 그럼 지금부터 로포의 요약 영상을 관람하시겠습니다. 영상은 왼쪽 화면을 통해서 상영되오니 지금부터 왼쪽 화면을 봐주시기 바랍니다. 그럼 시작하겠습니다.
이제 다음 순서로 정찰 드론 시연을 시작하겠습니다. 이곳 수상무대섬의 LTE 통신망 사정이 좋지 않아 시연 진행이 좀 원활하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 귀빈 여러분의 넓은 양해 바랍니다. 그럼 잠시 오른쪽 화면을 봐주시기 바랍니다. 보시고 계신 화면은 세종호수의 위성지도입니다. 현재 우리는 수상무대섬에 있으며 드론은 약 250m 떨어진 축제섬에서 대기하고 있습니다. 정찰 드론의 비행 경로는 다음과 같습니다. 출격을 명령하면 대기 중인 정찰 드론이 이륙하여 수상무대섬 전방으로 이동 후 임무를 부여받아 정찰 임무를 수행하고 복귀하는 경로입니다. 이제 정찰 드론의 재원에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 드론 기체는 약 1.2m 크기에 무게 약 8kg으로 8개의 프로펠러를 가진 옥토 타입입니다. 국내 제조사에서 기체를 구입하여 저희 플랫폼에서 작동되도록 개조하고 전용 하드웨어인 스마트 모듈을 장착하였습니다. 지금부터 스마트 모듈의 실물을 잠시 보여드리겠습니다. 보시고 계신 모듈이 1세대 버전입니다. 여기서 크기를 75% 이상 줄여서 소형화한 모듈을 보시고 계신 모듈이 2세대 버전입니다. 그리고 옆에 놓여있는 큰 드론이 1세대 스마트 모듈을 장착한 정찰 드론입니다. 드론의 비행 경로 설정과 실시간 모니터링 등은 모두 중앙관제 시스템 소프트웨어에서 할 수 있습니다. 중앙관제 시스템을 띄워주시기 바랍니다. 귀빈 여러분, 잠시 왼쪽 화면을 봐주시기 바랍니다. 지금부터 드론의 실시간 위치와 보내오는 영상은 이 관제 소프트웨어 화면에서 확인하겠습니다. 이제 정찰 드론의 비행을 시작하겠습니다. 비행 중계 장면은 오른쪽 화면을, 지도상의 이동 경로는 왼쪽 관제 화면을 보시기 바랍니다. 정찰 드론 출격! 드론이 이륙하여 이동 장소로 이동하고 있는 중입니다. 왼쪽 관제 화면을 보시면 드론이 실시간으로 보내오는 영상을 확인하실 수 있습니다. 이제 우리가 있는 이 수상무대섬 앞까지 도착하여 수상무대섬의 상황을 영상으로 촬영하여 관제에 보내고 그리고 돌아가는 경로를 갖도록 하겠습니다. 왼쪽 관제 화면을 보시면 드론이 보내는 영상을 실시간으로 보실 수 있습니다. 이제 조금 후 정찰 드론이 복귀하도록 하겠습니다. 정찰 드론이 복귀하는 동안에도 영상을 보내올 것입니다. 이제 다음 순서로 군집비행 시연을 시작하겠습니다. 근거리 통신망에서 드론으로 모양을 만들어서 시호를 하는 미국의 인텔사와는 달리 저희의 기술은 군집 드론을 여러 군데로 나누어 멀리 보낸 후 각각 다른 작전을 원거리에서 수행하도록 개발되었음을 말씀드립니다. 아울러 오늘 시연은 드론 20기로 제한하지만 수백 기 이상도 가능하오며 통신망 속도가 허락하는 한 드론 대수에 제한은 없음을 말씀드립니다. 그럼 군집 비행 경로를 말씀드리겠습니다. 잠시 오른쪽 화면을 봐주시기 바랍니다. 출격을 명령하면 대기 중인 군집 드론 20기가 이륙하여 수상무대서 앞 집합존에 모인 후
20기의 드론이 각각 10기씩 2개의 중대로 분열합니다. 이후 분대별 임무가 주어짐을 가정하여 각각 5기씩 4개의 분대로 분열합니다. 4개 분대가 각각 목표 지점으로 날아가 작전 수행 후 복귀합니다. 이제 군집 드론 재원에 대해서도 간략히 말씀드리겠습니다. 드론 기체는 약 0.3m 크기에 무게 약 1.2kg으로 4개의 프로펠러를 가진 쿼드 타입입니다. 이 역시 국내 제조사 기체이며 전용 하드웨어 모듈을 장착하고 개조 과정을 거쳤습니다. 이제 잠시 실물을 보여드리겠습니다. 지금 보시고 계시는 드론이 잠시 후 군집 비행을 할 드론이며 상단에 더욱 소형화된 하드웨어 모듈이 장착되어 있음을 보실 수 있습니다. 군집 비행의 경우도 정찰 비행과 마찬가지로 중앙관제 시스템에서 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 중앙관제 시스템을 다시 한번 띄워주세요. 이제 군집 드론 20기의 비행을 시작하겠습니다. 군집 드론 출격! 드론의 중계 화면은 오른쪽을, 드론의 위치는 왼쪽 관제 화면을 보시면 되겠습니다. 드론이 서서히 중앙무대섬 앞 집합존으로 모이고 있습니다. 이제 드론이 집결한 후 2개의 중대로 분열하겠습니다. 두 개 중대가 다시 한번 집합존에 모이는 모습도 보여드리겠습니다. 이제 4개의 분대로 분열하겠습니다. 분열 후 작전 지역으로 날아가 작전을 수행하고 복귀하는 과정을 거치겠습니다. 이것으로 오늘 시연을 모두 마치겠습니다. 참관해 주신 귀빈 여러분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리오며 지금부터 잠시 진행을 육군 측으로 넘기도록 하겠습니다.
네, 오늘 시연을 주관해 주신 우리 캐맨센 측에 다시 한번 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 군집 비행 시연을 통해서 우리 육군의 드론 군사적 운영에 대해서 좋은 방향을 제시해 주신 캐맨센 대표이사님께 참모총장님께서 감사패 증정이 있겠습니다. 네, 참모총장님과 대표이사님은 앞으로 모시겠습니다. 네, 사회자가 낭독하겠습니다. 감사패 주식회사 캐맨센 박태윤 대표이사. 귀하는 2018년 육군에서 주관한 드론번 전투발전 컨퍼런스에서 드론 군집 비행을 통하여 육군의 미래 첨단 전력 구축의 토대 마련에 크게 기여하셨습니다. 이에 감사의 뜻을 담아 이 배를 드립니다. 육군 참모총장 대장 김용우 드림. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 무인 비행 장치 드론의 활용 방안을 두고 관심이 높아지고 있습니다. 특히 사람이 직접 갈 수 없는 재난 지역에서는 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있는데요. 산불 탐지와 진화를 시작으로 전국 곳곳에서 다양한 시범 사업이 진행되고 있습니다. 지환 기자입니다. 험준한 산속에서 불이 나면 초기 진화는 쉽지 않습니다. 사람이 직접 불을 끄거나 헬기를 투입해야 하는데 야간엔 이 또한 제한됩니다. 신호가 떨어지자 드론이 날아오릅니다. 가장 먼저 할 일은 산불이 난 곳을 탐지하는 일. 실시간으로 영상을 찍고 중요 지점에 진화 약재를 뿌리는 일도 모두 드론이 맡습니다. 만약 조난된 사람이 있다면 구호 물자도 전달합니다. 정찰 비행을 통해서 그 지역에 대한 정확한 산불의 잔불의 위치, 그다음에 화선의 위치를 파악합니다. 그 좌표를 드론에 입력을 하고 사람들이 접근을 할 수 없는 곳에서도 효율적으로 진화를 할 수가 있습니다. 산불 탐지와 진화를 시작으로 드론 상용화 사업이 본격적으로 진행됩니다. 정부는 이미 강원도 영월과 전주, 부산 등 전국 5개 지역을 지역 특성에 맞게 드론 비행 구역으로 지정했습니다. 앞으로 2년간 다양한 실험을 거쳐 2020년부터 드론을 실제 현장에 투입할 계획입니다. 공역 지정을 통해서 일단 시범 사업을 할 수 있도록 하고 그 과정에서 다양한 안전 기술이라든지 안전성을 검증해서 그에 맞게 필요한 어떤 제도 같은 것들을 보완하고 재난 안전뿐 아니라 물품 배송에서 측량, 고층 시설 안전 진단과 레저 분야까지 드론을 활용한 기술은 무궁무진합니다. 전력 문제를 해결해 비행 거리와 채공 시간을 늘리고 안정적인 제어 시스템을 개발할 수 있느냐에 드론 사업의 성패가 달렸습니다. YTN 지환입니다.